बेहद की परम महाशांति। सभी विश्व कल्याणकारी बच्चे, बेहद के बच्चे, विश्व परिवर्तक आत्माएं अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित कर बेहद के दादाजी को याद करने वाले और बेहद के दादाजी से बेहद के परम धाम की पावर लेने वाले ऐसे विश्व सेवाधारी, पूरे विश्व को, पूरे वायुमंडल को, पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने वाले, परम प्रकाश में परिवर्तन करने वाले। पहले खुद परम प्रकाश बनेंगे और फिर सारे सबको परिवर्तन करके पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन कर देंगे परम प्रकाश में। ऐसी विशेष आत्माएं, सेवाधारी आत्माओं को सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब मैं थोड़े समय के लिए दादाजी को याद करते हैं। आत्म स्वरूप में सब स्थित हो जाओ और आत्मा समझ के अपने आप को परमात्मा दादाजी से परम 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 परमात्मा परम दादाजी से बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़े। और कनेक्शन जोड़ने से जो पावर आएगा वो चुंबकीय पावर होगा, एनर्जी होगी, शक्ति होगी, वो अमर बनाने वाली पावर होगी, जन्म मरण से छुड़ाने वाली शक्ति है। ऐसा परम प्रकाश का जो तत्व है, उसको तत्व तो नहीं कहेंगे, परम प्रकाश ही कहेंगे, उसको धारण करना है सबको। बेहद के बच्चों को क्या करना है? अब ये जो पांच तत्वों के पुतले को, पांच तत्वों के शरीर को परम प्रकाश में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी आत्मा के अंदर परम प्रकाश भरेंगे, तो आत्मा से होता हुआ पूरे शरीर में फैलेगा और फिर सारे मल्टीवर्स में फैलेगा, हर जगह फैलेगा, वायुमंडल बदल जाएगा। ऐसी आत्माएं जो सेवा करेगी, उन आत्माओं का ही उच्च भाग्य बनेगा, उच्च भाग्य बनेगा, ऊंचे से ऊंचा भाग्य, बेहद के बेहद का भाग्य बनेगा। ऐसे सेवाधारी सभी को बनना है, सभी आत्माओं को सेवा करनी है, विश्व परिवर्तन की सेवा, विश्व बदलने की सेवा। तो थोड़ी देर के लिए बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। परम आशांत। और मैं थोड़ी वाणी पढ़ती हूँ। 83 की वाणी है। जब तक उन्हों को, किन्हों को, जो मायावी बने हुए हैं ना, भारत के बच्चे, भारत कौन है? छोटे राम बापू जी, उसके जो 9 लाख बच्चे हैं वो पत्थर बुद्धि बन चुके हैं, मायावी बन गए हैं। जब तक उनको ज्ञान द्वारा, क्या? जब तक उनको ज्ञान द्वारा ज्ञान दाता का सहारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। आप देख रहे हो ना, हद के बंधनों में बंधे हुए ना। कौन बंधे हुए? भारत के बच्चे। अभी तक बुद्धि बनाने की, जो वायुमंडल परिवर्तन करने की जो सेवा हुई है, वो अच्छा कार्य है, परिवार का प्यार है। यह प्यार का गुण वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बनेगा। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो बेहद के दादाजी ने ज्ञान दिया है, वो है नया ज्ञान। नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, यह अनुभव करते हैं। लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी, कौन सी? ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्मा है, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्षता भी रही हुई है। कितना स्पष्ट बोला हुआ है, यह प्रत्यक्षता भी रही हुई है। कौन सी प्रत्यक्षता? नए ज्ञान की प्रत्यक्षता। ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्मा है, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, यह प्रत्यक्षता भी रही हुई है। तो जो भी आते हैं वे समझे कि यह नया ज्ञान, नई बात है, जो कोई ने नहीं सुनाई वह यहां सुनी है। यह वर्णन करे।
तो दादाजी का ज्ञान कौन सा है? यह परम ज्ञान, ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। यह वर्णन करे, यह देने वाला अथॉरिटी है। ज्ञान की नई बात है, यह नई बात है, ऐसा समझे जो आने वाला वो समझे। ये नया ज्ञान है, नई बात है जो कोई ने आज तक नहीं सुनाई। यह वर्णन करे कि यह देने वाला अथॉरिटी है। शांति है, प्यार है, स्वच्छता है, ये सब बातें तो फाउंडेशन है। नया ज्ञान, उनका आवाज बुलंद हो। यह परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी जो मुख्य बात है वो क्या है? नया ज्ञान, दादाजी का ज्ञान, बेहद का ज्ञान, वो नई बात है। तो अभी इस सबके मुख से निकले कि नया ज्ञान, उसका आवाज बुलंद हो। आज जिन बातों की सभी ने हाँ करी, तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है? जब पहले हम ज्ञान सुनते थे तो दुनिया वाले कहते थे ये ज्ञान झूठा है। आज वो कह रही है कि ये हमारा ज्ञान, जो नया ज्ञान है, झूठा है। तो आप उनको सिद्ध करके बताओ। ये महान अंतर सिद्ध करने वाली महान आत्माएं, यह अब प्रत्यक्ष करो, तब जय जयकार होगी। आत्मा का यथार्थ ज्ञान रूप से ना भी हो, लेकिन वह सुन करके मिस कर देते हैं। यह नया ज्ञान देने वाली अथॉरिटी है। सारी दुनिया एक तरफ और ये आवाज नया ज्ञान एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। ये नया ज्ञान देने वाली अथॉरिटी है। यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो, इसी से शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी, जो आपके तरफ से ढिंढोरा पिटवाएगी। आपको ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ेगा। अभी धर्म युद्ध अभी रहा हुआ है। अभी गुरुओं की गिद्दी कहाँ हिली है? अभी तो सब अपने आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। क्या नाचना, गाना, टपना, मेले मिलाकड़े मनाना। कभी गुरुओं की गिद्दी कहाँ हिली है? धर्म युद्ध तो अभी रहा हुआ है। अभी गुरुओं की गिद्दी को हिलाया, कहाँ हिलाया है? अभी तो टाल टानियां आदि सब बहुत आराम से अपनी धुन में लगे हैं। कब बीज प्रत्यक्ष होगा मालूम है? बीजों पर कब आता है? जब बगैर पत्तों के सूखी डाल टानियां रह जाती है ना, तब बीजों पर आता है। यह नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है ना। दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా అన్నిటికీ ఫౌండేషను, బీజము కొత్త జ్ఞానము. కొత్త జ్ఞానంతో కొత్త ప్రపంచం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి మాయలో ఇరుక్కున్న పిల్లలందరినీ మేల్కొల్పాలి. అలాగా 9 లక్షల మంది పిల్లల్ని మేల్కొల్పాలి. పత్తర్ బుద్ధిగా అయి ఉన్నారు. జ్ఞానం ద్వారా వారికి జ్ఞానం అనేది పారస్ అంటించి వాళ్ళని బంగారంలాగా చెయ్యాలి అని మా చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకి, బేహద్ పిల్లలకి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి, తమను తాము ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంచుకునే బేహద్ పిల్లలకి, బేహద్ దాదాజీ యొక్క స్మృతిలో ఉంటూ బేహద్ దాదాజీ నుండి బేహద్ పవర్ని తీసుకున్నటువంటి పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి, విశ్వమునకు పరం పవర్ని, మల్టీవర్స్ను పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, విశ్వ యొక్క వాయుమని పరం ప్రకాశంలోకి పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి,
స్వయం పరం ప్రకాశంలో ఫస్ట్ అయ్యేటువంటి ఆత్మలకి, అందరినీ పరివర్తన చేయుటకు పూర్తి మల్టీవర్స్ను పరివర్తన తీసుకొచ్చే పిల్లలకి, పరం ప్రకాశంలో ఉండేటువంటి విశేషమైన ఆత్మలకి, సేవాదారి ఆత్మలకు, సేవాదారి మా ప్రీస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మనం ఇప్పుడు కొద్ది సమయము దాదాజీని స్మృతి చేద్దాము. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అందరూ అయిపోండి. ఆత్మగా భావించి మిమ్మల్ని మీరు పరమాత్మ బేహద్ దాదాజీ పరం ఆత్మ నుండి బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామం నుండి పరం దాదాజీ నుండి బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ని తీసుకుందాము. నాకు బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ నుండి పవర్ వస్తూ ఉంది. ఇది అయస్కాంతంలాగా ఉన్నది. ఈ ఎనర్జీ శక్తి నన్ను అమరంగా తయారు చేసే పవరు. ఈ యొక్క పవరే జన్మ మరణాల నుండి విముక్తి చేసేటువంటి శక్తి అంటూ పరంప్రకాశం యొక్క తత్వమును అనుభవం చేసుకోండి. పరంప్రకాశం తత్వం అంటానికి వీలు లేదు. పరంప్రకాశమే ఇది, లైట్. దీన్ని అందరూ ధారణ చేయండి. బేహద్ పిల్లలు పంచతత్వాల యొక్క ఈ శరీరమును పరం లైట్ స్వరూపంలోకి పరివర్తన చేసుకోవాలి. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మగా భావించి పరం ప్రకాశంలో ఉండండి. ఆత్మ నుండి పవర్ని తీసుకోండి. శరీరంలో అంతా కూడా వ్యాపించాలి. మల్టీవర్సులో మొత్తం కూడా వ్యాపించాలి. అన్ని చోట్ల ఈ యొక్క పరం పవర్ వ్యాపించాలి. వాయుమండలం అప్పుడు మారిపోతుంది. ఇలాంటి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నతమైన భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకునేవాళ్ళు. ఉన్నతోన్నతమైన భాగ్యం, బేహద్కే బేహద్ భాగ్యం తయారవుతుంది. ఇలాంటి సేవాదారి ఆత్మలు, బేహద్ పిల్లలు ఆత్మలు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. విశ్వ పరివర్తన సేవ, విశ్వాన్ని మార్చేటువంటి సేవ ఇది అందరం కలిసి చెయ్యాలి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమం చేయాలి. పరం శాంతి. ఇప్పుడు నేను 83వ అవ్యక్తవాణి పాయింట్స్ కొన్ని చెప్తాను అంటున్నారు మా. ఎంతవరకైతే వారు మాయావిగా అయిన వారంతా బయటపడతారో అప్పుడు విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది. ఎవరైతే భారతీయులు ఉన్నారో, ఎవరా భారతీయులు? 9 లక్షల మంది బేహద్ పిల్లలు. చోటూరాం బాపూజీ యొక్క రచన బేహద్ పిల్లలు పత్తర్ బుద్ధిగా అయిపోయారు. భారత్ అంటే ఎవరు? చోటూరాం బాపూజీ. ఆయన పిల్లలు బేహద్ పిల్లలు 9 లక్షల వరకు. వీళ్ళంతా పత్తర్ బుద్ధిగా అయిపోయారు, మాయావిగా అయిపోయారు. ఎంతవరకైతే జ్ఞానం ద్వారా జ్ఞానదాత యొక్క సహాయం అనుభవం కాదో అప్పటి వరకు ఈ హద్దు బంధనాల నుండి ముక్తి అనేది వారికి రాదు. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటున్నారు కదా, హద్దు బంధనాల నుండి బందీకృతమై ఉన్నారు. ఎవరు బందీకృతమై ఉన్నారు? భారతీయులు. అనగా వారు వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసేటువంటి సేవ చేయటం లేదు. వినాశనం యొక్క మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. పరివర్తన సేవ మంచి కార్యక్రమం కదా.
మనకందరి మీద ప్రేమ ఉంది. అమర పరివారం, బేహద్దు పరివారం. ఈ ప్రేమ తోటే పవరు అందరికీ లభించాలి. వాయుమండలం పరివర్తన చేయుటకు మనం నిమిత్తమయ్యాము. భూమి అయితే తయారైపోయింది, ఇక బీజాలు నాటడమే ఆలస్యం. ఏదైతే ఫౌండేషన్ ఉన్నదో అదే కొత్త జ్ఞానం. బీజం ఇదే కొత్త జ్ఞానము. బేహద్ దాదాజీ ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే చెప్పారో అది కొత్త జ్ఞానము, కొత్త ప్రపంచాన్ని తెచ్చేది. నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రేమ, ఆత్మిక ప్రేమ, ఇది వారికి అనుభవం కావాలి. ప్రేమతో పాటు అథారిటీ కూడా అనుభవం కావాలి. ధ్యానం యొక్క అథారిటీ ఉన్నటువంటి ఆత్మల మీరు, సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ. అప్పుడే ప్రత్యక్షత అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రత్యక్షతే మిగిలి ఉంది. చూడండి ఎంత స్పష్టంగా దాంట్లో చెప్తూ ఉన్నారు. బాపును ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి సమయం ఇప్పుడే, అదే మిగిలి ఉంది. ప్రత్యక్షత, కొత్త జ్ఞానము, అథారిటీ, జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ ప్రత్యక్షం కావాలి. సత్యమైన జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ, ప్రత్యక్షత అనేది ఇప్పుడు మిగిలి ఉంది. కొత్త విషయం ఇదే. ఏదైతే వినిపిస్తూ ఉన్నారో బాప్ దాదా, దీన్ని వర్ణన కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. దాదాజీ జ్ఞానం ఏంటి? ఏదైతే పరమ జ్ఞానం ఏ శాస్త్రంలో పుస్తకంలో లేదు అని ఉన్నదో అది బేహద్ దాదాజీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇదే వర్ణన చేస్తూ ఉన్నారు. అథారిటీ, జ్ఞానం యొక్క కొత్త విషయం, కొత్త జ్ఞానం రాబోయేటువంటి ప్రపంచంలోకి కొత్త జ్ఞానం ఇది. ఇప్పటి వరకు కూడా కొత్త జ్ఞానం బాపు తప్ప ఇంకెవరూ వినిపించలేదు, వర్ణన చేయలేదు. ఇదే అథారిటీ వల్ల జ్ఞానం. శాంతి గురించి చెప్పారు, పరం శాంతి గురించి ఇప్పుడు అందరికీ అవసరమైనది. ప్రేమ అవసరము. ఇవే కదా ఫౌండేషను. ఈ జ్ఞానం యొక్క అందాజా ప్రత్యక్షం కావాలి. బేహద్ జ్ఞానం యొక్క ధ్వని ప్రతిధ్వనించాలి. ఈ పరివర్తన జరగాలి. ముఖ్యమైన విషయం కొత్త జ్ఞానము, దాదాజీ జ్ఞానము, బేహద్ జ్ఞానం యొక్క విషయము ఇప్పుడు అందరి నోటి నుండి రావాలి. కొత్త జ్ఞానము ప్రతిధ్వనించాలి. అప్పుడు అందరి విషయాలు అని ఒప్పుకుంటారు, అవును అని ఒప్పుకుంటారు. బ్రహ్మకుమారిస్ ఏం చెప్తున్నారు? ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మనం జ్ఞానం వింటూ ఉండేవాళ్ళమో, ప్రపంచంలో వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళమో అదే సత్యం అంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు మంది ఏదైతే కొత్త జ్ఞానం ఉన్నదో ఇది అసత్యం అంటున్నారు. ప్రపంచంలో వాళ్ళు బ్రహ్మకుమారిస్ జ్ఞానం అసత్యం అన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు బాపు చెప్పేటువంటి జ్ఞానం అసత్యం అంటున్నారు. దీన్ని రుజువు చేసి చెప్పమనండి. మహానాత్మలు జ్ఞానాన్ని ప్రత్యక్షం చేయగలుగుతారు. దానికి దీనికి తేడా చెప్పమనండి, వాళ్ళు చెప్పలేరు. బాపు ప్రత్యక్షమైన రోజు ఒకవైపు జయ జయకారాలు, ఇంకోవైపు ఆహాకారాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆత్మ యొక్క యథార్థ రూపంతో అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. కొత్త జ్ఞానం ఇచ్చేటువంటి అథారిటీ ఇదొక్కటే. ఒకవైపున కొత్త జ్ఞానము, ఇంకోవైపు బాపు ప్రత్యక్షత, అథారిటీ రుజువు అవుతుంది. జ్ఞానం ఇచ్చే బాపు ప్రత్యక్షం అవుతారు. దీంతో శక్తిశాలి ఆత్మలు ముందుకొచ్చేస్తారు. అప్పుడు మీ వైపే దండోరా వేయించుతారు. మీరు దండోరా వేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళే ప్రత్యక్షం చేస్తారు. ధర్మయుద్ధం ఇప్పుడు మిగిలి ఉంది.
ఇప్పుడే గురువుల యొక్క గద్ది కదలాలి. ఇప్పుడు అందరూ ఆరాముగా వారి వారి యొక్క ధ్యాసలో వారి యొక్క గద్దెల మీద ఉన్నారు. ఆరాముగా నాచన గానా మెహల్ మాడల్ బిల్డింగ్లు ప్రాపర్టీలో మస్తుగా ఉన్నారు. గురువుల యొక్క గద్ది కదలాలి, అప్పుడే ధర్మ యుద్ధం జరుగుతుంది. ఇంకా గురువుల గద్దెలు కదలటల్లా, కొమ్మలు రెమ్మలు కొంచెం కదులుతున్నాయి. బీజం ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షమవుతుందో, అంటే బీజరూపి పరమాత్మ బయటపడతారో, అప్పుడు అన్నీ కూడా ఆకులు ఎండిపోతాయి. బేఘర్, ఇల్లు వాకి లేని వాళ్ళు అవుతారు. బీజం పైకి వచ్చేస్తుంది. కొత్త జ్ఞానం, కొత్త ప్రపంచం కోసమని రుజువు చేస్తారు. ప్రపంచం కొరకు కొత్త జ్ఞానం నలువైపుల నుంచి వచ్చేదే ఉంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.